میں نے اتنی حدیثیں پڑھ کر سنا دی ہیں، اگر ان احادیث کا ترجمہ کر دیا جائے اور مختصر سی تشریح کر دی جائے پورا خطاب ہو جائے گا، پوری تقریر ہو جائے گی۔ لیکن ان احادیث میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ ان احادیث کے اندر درود شریف پڑھنے کے طریقے کو بیان کیا گیا ہے، کس انداز سے درود شریف پڑھنا ہے یہ بتایا گیا ہے، درود شریف کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، ساری حدیثوں کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اس کا خلاصہ بھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن آؤ چلو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کریں، حضور آپ تو بتاؤ درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، درود شریف کس انداز سے پڑھنا چاہیے؟ تو بریلی والے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، سنو تابت بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود، تم نے عطا میں نہ کی ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سربراہ تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث کیا کرے دشمن خبیث، تم ہونے تم پہ خدا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، اور کام بولنے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نامے رسا تم پہ کروڑوں درود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان تحفظ ناموس رسالت کانفرنس۔ عزیزان محترم، آج کے اجلاس سے، آج کی اس کانفرنس سے میں آپ کو پہلا پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، جب آپ یہاں سے جائیں اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف کا ورد کریں، اس لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے تو تمام وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھا کریں، آپ زیادہ سے زیادہ درود شریف کی کثرت کرا کریں۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے، آپ بستر پر لیٹیں گے، آپ سونے لگیں گے، آپ کو نیند نہیں آئے گی، آپ کیا کریں؟ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفیت یہ ہونا چاہیے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت سیدی سرکار نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا اور سلام پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا۔ آؤ سلام کے حوالے سے ایک حدیث سنیے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں، ما من احد یسلم علیہ الا رد اللہ روحی علیہ حتی ارد علیہ السلام، رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ سرکار فرماتے ہیں، میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام پڑھتا ہے گنبد خضرا سے، میں اس کے سلام کو سن بھی لیتا ہوں، وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، اس لیے ہم وہ سرکار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں۔ جب زمانے نے سرکار پر اور ان کے سلام پر اعتراض کرنا شروع کیے تو اعلیٰ حضرت کے قلم نے جھوم کر کہا، اب مصطفیٰ جان رحمت پر ایک مرتبہ نہیں، اب تو حضور پر لاکھوں سلام پڑھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ اور ہمارے بزرگوں نے تو یہ ذہن دیا، جب تک ہماری سانسیں جاری ہیں تب بھی سلام پڑھیں گے، اور جب یہ سانسیں بند ہو جائیں گے تب کیفیتیں کیا ہوگی؟ جمیل قادری نے کہا تھا، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پہ درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، ہاتھ تو ڈائیں، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ عزیزان محترم، اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے سلام کو سنتے ہیں۔ آئیے اپنے آقا کو سلام سنائیے اور ایک مرتبہ شاہی کی سرزمین سے پکاریے مصطفیٰ جان عالم کو، میری آواز میں آواز ملا کر کہیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔
अज़ीज़ान मोहतरम, कुछ लोग एतराज करते हैं कि तुम्हारे नबी तुम्हारे सलाम को कैसे सुन लेते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, वो सलाम के ताल्लुक से उनका नजरिया ये है कि आवाज नहीं पहुंचती है, मुस्तफा नहीं सुनते हैं, इसलिए वो सलाम पढ़ते नहीं। लेकिन हमारा अकीदा ये है, हमारे आका हमारे सलाम को सुनते हैं, इसलिए हम हुजूर की बारगाह में सलाम के नजराने पेश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन आज की इस जदीद टेक्नोलॉजी को देखें तो आज जदीद टेक्नोलॉजी ने भी हमें इस बात को समझा दिया है। आपके हाथों में मोबाइल है, उसके अंदर व्हाट्सएप है। आपका दोस्त जो है दिल्ली में हो, बंबई में हो, कलकत्ता में हो, यूरोप में हो, अमेरिका में हो, सऊदिया में हो, जहां कहीं पर हो, आप उसे फोन लगाते हैं, वो आपकी आवाज को सुन लेता है। उसके अंदर व्हाट्सएप का एक ऑप्शन होता है, आपने सलाम लिखा, क्लिक किया, सेकंड नहीं लगा, आपका सलाम दिल्ली पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, यूरोप पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। और इसी के साथ साथ उसके अंदर वॉइस का भी ऑप्शन होता है, उसमें आप बोलिए अस्सलाम वालेकुम और क्लिक कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। व्हाट्सएप के जरिए आपका सलाम पूरी दुनिया में जहां भेजना चाहेंगे वहां पहुंच जाएगा और आपका साथी आपकी आवाज को भी सुन लेगा, आपने जो लिख कर भेजा है वो उसे भी पढ़ लेगा। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें कहने नहीं दिया जाए, अरे जब व्हाट्सएप के जरिए से हमारा साथी यूरोप में हमारे सलाम को सुन सकता है तो हमारा अकीदा कहता है, हमारा विज़ान कहता है, हमारी मोहब्बत कहती है, हमारे आका भी नबूवत वाले कानों से, शाही से, अगर कोई हुजूर का गुलाम सलाम कहेगा तो हुजूर उसके सलाम को सुन सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ समझाने के लिए आपको कहूं, एक साहब ने मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेने के बाद अब आप व्हाट्सएप भी अपलोड कर दिया, अब सलाम भेजना चाह रहे हैं लेकिन सलाम जा नहीं रहा है, सलाम निकल नहीं रहा है, सलाम पहुंच नहीं रहा है। बड़े हैरान हुए, बड़े परेशान हुए, जनाब हसन रजा के पास आए और कहने लगे हमने व्हाट्सएप वाला मोबाइल ले लिया, अब हम सलाम भेज रहे हैं लेकिन सलाम जा नहीं रहा है, सलाम निकल नहीं रहा है, सलाम पहुंच नहीं रहा है। इन्होंने सारी चीजों को देखा और ऊपर नीचे से देखा, व्हाट्सएप के एप्लीकेशन को भी देखा, सारी की सारी चीजें एक्यूरेट हैं लेकिन सलाम जा नहीं रहा था। इन्होंने कहा जनाबे वाला ये तो बताओ क्या तुमने इसके अंदर इंटरनेट का बैलेंस डलवाया है या नहीं? तो कहने लगे इंटरनेट का बैलेंस नहीं डलवाया, इंटरनेट का पैकेज नहीं करवाया। तो आपका जवाब यही होगा, अरे नादान, व्हाट्सएप से सलाम भेजने के लिए इंटरनेट के बैलेंस की जरूरत होती है, इंटरनेट के पैकेज की जरूरत होती है। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, व्हाट्सएप से सलाम भेजने के लिए इंटरनेट के बैलेंस की जरूरत होती है और गुंबदे खज़रा सलाम भेजने के लिए इसके रसूल के बैलेंस की जरूरत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, हुजूर को सच्ची तरफ से पुकारिए, आपके पुकारने में देर लगेगी, हुजूर को सुनने में देर नहीं लगेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, वो कहने वाले कह सकते हैं हम व्हाट्सएप की नहीं मानेंगे, हम इंटरनेट की नहीं मानेंगे। कुरान से बताओ, कुरान से साबित करो कि हुजूर सलाम को सुनते हैं, हुजूर दूर और नजदीक की बातों को सुनते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, तो आइए हमने सूरे कुरान के अज़ीम के अंदर सूरे नमल की तिलावत करना शुरू कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। एक चींटी ने कहा कालत नमलतुन या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून फतबस्समा ताहिकम मिन कौलिहा। अज़ीज़ान मोहतरम, चींटी ने कहा ओ चींटियों, जल्दी जल्दी अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, जल्दी जल्दी अपने बिलों में पहुंच जाओ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो बेख्याली के अंदर वो तुम्हें रौंद डाले, बेख्याली के अंदर तुम्हें पीस डाले। अज़ीज़ान मोहतरम, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की आवाज को सुना, फतबस्समा ताहिकम मिन कौलिहा, और उसकी बात को सुनने के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। अज़ीज़ान मोहतरम, कितनी दूरी पर थे तब हम तफसीरों का मुताला करते हैं, तफसीरों के अंदर मौजूद है, तफसीर खासिम के अंदर मौजूद है, मिन सलासते अमयार, सुलेमान अलैहिस्सलाम 3 मील के फासले पर थे, 3 मील के फासले पर, यानी तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर सुलेमान अलैहिस्सलाम उस चोटी से 7 किलोमीटर की दूरी पर है और वो चोटी बात कर रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को सुन भी लिया, उसकी बात को समझ भी लिया। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, अरे जब सुलेमान 7 किलोमीटर के फासले पर एक चोटी की बात को सुन सकते हैं तो गुंबद
गुर्बत गज़रा के मकी हमारा या रसूल अल्लाह कहना भी सुन सकते हैं, हमारे सलाम को भी सुन सकते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, इतनी देर से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप दुरूद शरीफ का भी विर्द करें, आप सलाम का भी विर्द करें, ज्यादा से ज्यादा उठते बैठते हुजूर को पुकारें। और आज की ये जो हमारी मजलिस है, इस मजलिस के हवाले से एक हदीस सुनिए, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीही इल्मन सहलल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मज्तमअ क़ौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे और हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है बात? ऐसा तो नहीं माइक की वजह से कहीं आवाज डिस्टर्ब हो रही हो और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर बातें हो रही हैं? अज़ीज़ान मोहतरम, मैंने आपको अभी हदीस पढ़कर सुनाई। हदीस किस तरीके से सुनते हैं पहले ये भी सुन ले, हदीस कहते कैसे हैं। जो हुजूर बोलें उसे हदीस कहते हैं, जो हुजूर करें उसे हदीस कहते हैं, और जो हुजूर किसी को कोई काम करते हुए देखें, मना ना करें, उसे भी हदीस कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, और जब सहाबाए किराम हदीस सुनते थे तो कैसे सुनते थे? अज़ीज़ान मोहतरम, अबू दाऊद की हदीस सुनिए। आका इरशाद फरमाते हैं तस्मऊना युस्माउ मिनकुम व युस्माउ मिम्मन समिया मिनकुम। रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। और बुखारी की हदीस तो ये है, जब हुजूर बयान करते थे तो सहाबा ऐसे बैठ जाते थे, ना तो हिलते थे ना चलते थे, ना सरों को हिलाते थे। ऐसा लगता था गोया के परिंदे उनके सरों पर आकर बैठ गए हो। इतना अदब हुजूर की बातों का करते। और वो भी गोना मियां, जब बोलने वाली वो सवाल हो जिसके ताल्लुक से कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरा हबीब अपनी मर्जी से तो कुछ बोलता ही नहीं, अपनी मर्जी से तो कुछ कहता ही नहीं। जो कहता है वो अल्लाह की मर्जी से कहता है, जो बोलता है वो अल्लाह की मर्जी से बोलता है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं वो दहन जिनकी हर बात वही ये खुदा, वो दहन जिनकी हर बात वही ये खुदा। चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। और एक शेर में तो आला हज़रत ने कमाल करके रख दिया। आला हज़रत ने कहा तेरे आके यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आके यूं हैं तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े। कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान लगी। अज़ीज़ान मोहतरम, और हो भी क्यों ना, जब सरकार के चेहरे को देखते ही रहते, सरकार की बातों को समाप्त करते रहते। आका इरशाद फरमाते हैं ए मेरे प्यारे सहाबा, बड़ी अकीदत से सुनते हो मेरी बातें, बड़ी अकीदत से सुनते हो मेरी बातें, बड़ी मोहब्बत से सुनते हो मेरी बातें, बड़े अदब और एहतराम के साथ सुनते हो मेरी बातें। ए मेरे प्यारे सहाबा, जब मैं ज़ाहिरी एतबार से तुमसे रुखसत हो जाऊंगा फिर क्या होगा? ज़माना तुम्हारे पास आएगा और तुमसे कहेगा हमने तो हुजूर को देखा नहीं, हमने तो हुजूर को सुना नहीं। ए सहाबा, तुमने हुजूर को देखा भी, तुमने हुजूर को सुना भी, लिहाजा तुम हमें हुजूर की बातों को सुनाओ, तुम हमें हुजूर की हदीसों को सुनाओ। और जानते हो सहाबा, जानते हो वो लोग अपने इलाकों में पहुंच जाएंगे, ज़माना उनके पास आएगा, उनसे कहेगा तुमने उनसे सुना जिन्होंने डायरेक्ट हुजूर से सुना, तुम हमें सुनाओ, तुम हमें हुजूर की बातें बताओ, तुम हमें हुजूर के अक़वाल व अफ़आल के बारे में बताओ। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सिलसिला चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। गोया के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस के बैन सतूर के अंदर इस बात को भी बयान कर दिया था। ए मेरे प्यारे सहाबा, देखना मुल्क हिंदुस्तान होगा, उसका एक सूबा उत्तर प्रदेश होगा। देखना उसका एक शहर जिसे लोग मोहब्बत वाला शहर कहते होंगे वो शहर बरेली होगा। उसका एक छोटा सा कस्बा शाइल होगा। 2022 होगा, जुलाई का महीना होगा, उसकी 15 तारीख होगी। साथ ही साथ सुलहज्जा का महीना होगा, उसकी भी 15 तारीख होगी। 1443 हिजरी होगा, रात का सन्नाटा होगा, जुमे का दिन होगा, इशा की नमाज के बाद का वक्त होगा। शादी की सरजमीन पर मेरा एक दीवाना हदीसें सुना रहा होगा, बाकी दीवाने हदीसें सुन रहे होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक
अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए अदब के साथ बैठें। उलमा बयान करते हैं किसी की दुआ कबूल ना हो रही हो, दर्स हदीस में बैठ जाए, हदीसों को सुन ले, अल्लाह हदीसों की बरकत से उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। कोई बीमार हो, मुझे अभी बताया गया किसी की तबीयत खराब है, हजरत आप उनके लिए दुआ कर दीजिएगा। मैं उनसे कहना चाहूंगा, और जितने भी बीमार हैं उनसे भी कहना चाहूंगा, उलमा और मुहद्दिसीन शारिहीन बयान करते हैं जो दर्स हदीस में बैठ जाएगा, हदीस के वसीले से दुआ करेगा, अल्लाह ताला उसकी बीमारी में उसे शिफा अता फरमा देगा, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। और बाद शारिहीन ने तो यहाँ तक लिखा, एक शख्स नफिल नमाज पढ़ रहा है और एक शख्स हुजूर की हदीसों को सुन रहा है, तो अल्लाह ताला हदीस को सुनने वाले को ज्यादा सवाब अता फरमाएगा, ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। इसलिए कि अरबी का मकूला है, जिक्रुल हबीबी तराबतुल मुहब्बा, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें ताज़ा हो जाती हैं, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बतें हरी हो जाती हैं, हबीब का जिक्र सुनने की वजह से मोहब्बत वाला रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? आप हुजूर की हदीसों को सुनने आए हैं, आप हुजूर के बारे में सुनने के लिए आए हैं। और याद रखना, आज मैंने जिस आयत पाक को सरनामा सुखन बनाया है, आज जिस उन्वान के तहत मुझे आपके सामने बयान करना है, गौर से सुनिएगा। हो सकता है आप उस उन्वान पर पहली मर्तबा तकरीर सुने, पहली मर्तबा बयान सुने। आज मुझे हुजूर की अज़वाज मुतहरात के बारे में बयान करना है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 11 निकाह फरमाए वो किस लिए फरमाए, उनके पीछे क्या हिकमतें रही, उनके पीछे क्या तारीख रही, आपको इस बात को सुनना है। और अगर कोई इस्लाम पर और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से अगर कोई भूखे तो आपके पास इतना तो इल्म हो, कम से कम आप उसको जवाब दे सकें, आप उसको खामोश कर सकें, आप उसको बता सकें। इसलिए गौर से सुनने की जरूरत है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज सिर्फ उलमा का काम नहीं बल्कि आज अवाम का भी काम है, आज सबका काम है कि वो इस्लाम के ताल्लुक से काम करें, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगू अन्नी वलो आया, ऐ लोगों, अगर मेरी तरफ से एक बात भी तुम तक पहुंचे तो उसे तुम दूसरों तक पहुंचाओ, उसे दूसरों तक पहुंचाओ। अज़ीज़ान मोहतरम, तो उन्हीं बातों को सुनने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। मैंने जो हदीस पढ़ी उस हदीस का तर्जमा ये है, आका ने इरशाद फरमाया, लोग किसी जगह पर बैठकर दीन की बातें सीखने लगे और सिखाने लगे, अल्लाह फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, जितने लोग वहां पर बैठे हुए हैं, जिक्र और सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, इल्म की बातें सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, उन सब के ऊपर रहमत व अंबार की बारिशें बरसाओ, उनको नूरानी परों से ढांप लो, उनके दिलों के ऊपर सकीना नाज़िल करो। और अल्लाह तबारक व तआला खुद उन लोगों का जिक्र फरिश्तों के सामने फरमाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजलिस बड़ी अजमत वाली मजलिस है, ये मजलिस बड़ी रिफत वाली मजलिस है। और मिशकात की हदीस है, क्या हदीस है? तदारुसुल इल्म साअतन मिनल लैल खैरुम मिन इहयाइहा, अगर कोई रात में एक लम्हा बैठकर दीन की बातें सीख ले और सिखा ले तो समझ लो अल्लाह ताला उसे सारी रात जाग कर इबादत करने में जितना सवाब मिलता है, अल्लाह उसे उतना सवाब अता फरमाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, तो इसलिए बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ बैठे, खुश दिली के साथ बैठे। मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात को मुकम्मल कर लूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात और कहता चलूं, आप यहाँ पर आए हैं ना, दीन की बातें सीखने के लिए आए हैं, दीन की बातें सुनने के लिए आए हैं, आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। जानते हैं मेरे और आपके आने में क्या फर्क हो सकता है? मेरे और आपके आने में ये फर्क हो सकता है, शैतान मेरे ज़हनो फिक्रो फहमो गुमानो ख्याल के अंदर ये वसवसा डाल सकता है, ज़फ़र नूरी शाही चलोगे वहां पर लोग अच्छा खाने का इंतजाम करेंगे, अच्छा चाय पानी का इंतजाम करेंगे, लोगों को जब तकरीर सुनाओगे तुम्हारे अंदाज की तारीफ करते हुए नजर आएंगे, तुम्हारे अंदाज की तो तारीफ करते हुए नजर आएंगे, और जब चलने लगोगे तो तुम्हें जो है नजराना भी देते हुए नजर आएंगे, तुम्हें लिफाफा भी देते हुए नजर आएंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, ये सारे के सारे वसवसे शैतान मेरे ज़हनो फिक्रो फहमो गुमानो ख्याल के अंदर डाल सकता है। चाय का भी वसवसा, नाश्ते का भी वसवसा, खाने का भी वसवसा, रुपए पैसे का भी वसवसा, नामो नमोद का भी वसवसा, रियाकारी का भी वसवसा, ये सारे वसवसे शैतान मेरे ज़हन में डाल सकता है। मगर सामने जितने बैठे हैं, ना तो इन्हें चाय का लालच है, ना इन्हें खाने का लालच है, ना इन्हें नामो नमूद का लालच है, ना इन्हें रुपए पैसे का लालच है, ना इन्हें नजराने का लालच है, ना इन्हें लिफाफे का लालच है। सामने जितने बैठे
ہیں جو صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں مولا مجمع میں جو تیرا نیک بندہ ہو اسی کے صدقے سے اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. عزیزان محترم اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھے, احترام کے ساتھ بیٹھے. میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ساری امت کی ماں ہیں. ہمارے آقا نے 11 نکاح کیے. پہلے نکاح کو سمجھ لیں. نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملنا. نکاح کا مطلب ہوتا ہے ملنا. کبھی نکاح کی وجہ سے دو گھر ملتے ہیں, کبھی تو شہر ملتے ہیں, اور نکاح کی وجہ سے کبھی تو ملک بھی مل جایا کرتے ہیں. جتنے بھی رشتے وہ سارے کے سارے رشتے زمین پر قائم ہوئے, زمین پر بنے. لیکن میاں بیوی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو جنت میں بنا. یہ زمینی رشتہ نہیں, یہ جنتی رشتہ ہے. اور جو رشتے ہیں, جو رشتہ ایک مرتبہ بن گیا پھر وہ رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے. بھائی بھائی کا رشتہ ایک بار بن گیا پھر ٹوٹتا نہیں ہے. ماں بیٹی کا رشتہ بن گیا پھر وہ ٹوٹتا نہیں ہے. جو بھی رشتہ ایک مرتبہ بن جاتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے. لیکن نکاح ایک ایسا رشتہ ہے اگر 3 بول بول دیے جائیں تو یہ رشتہ ٹوٹ بھی جاتا ہے. قرآن عظیم والفرقان حمید میں ماں باپ کے تعلق سے بڑی اہمیت, بڑی عظمت, بڑی رفت بیان کی گئی. لیکن اس سے زیادہ میاں بیوی کو کس طریقے سے رہنا ہے یہ اس پر زور دیا قرآن نے. قرآن کا مطالعہ کرے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. قرآن کہہ رہا ہے هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ. تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ. تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کی طرح ہیں. قرآن کہہ رہا ہے وَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا. تم اپنی بیویوں کا مہر ادا کرو. عزیزان محترم جگہ جگہ نت نئے انداز سے قرآن نے میاں بیوی کے رشتے پر زور دیا. میاں بیوی کے اندر محبت ہوتی ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اندر بھی محبت ہوتی ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے اندر جو محبت ہوتی ہے عزیزان محترم اس کی انتہا زنا ہے, زنا. اور جب وہ کام پورا ہو جاتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے, محبت ختم ہو جاتی ہے. اسلام میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کوئی کانسیپٹ نہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھ کر سنایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. اے لوگو زنا کے قریب بھی مت جانا کیونکہ زنا بے حیائی ہے, کھلی ہوئی بے حیائی ہے. اور بے حیائی کے تعلق سے قرآن نے کیا کہا؟ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دو, آپ لوگوں سے کہہ دو کہ ظاہری بے حیائی بھی حرام ہے اور کھلی ہوئی بے حیائی بھی حرام ہے, چھپی ہوئی بے حیائی بھی حرام ہے. اور کیا کہا گیا؟ لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان. کیا فرمایا گیا؟ تنہائی میں ایک مرد اور ایک عورت جمع نہ ہوں کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان للانسان یجری فی الانسان کمجری الدم. شیطان انسان کے اندر اس طریقے سے دوڑتا ہے جس طریقے سے انسان کی رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے. عزیزان محترم اور قرآن عظیم نے کہا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان جو ہے تمہارا کھلا ہوا
کا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا جو پیار ہوتا ہے، جو محبت ہوتی ہے، جب ان کی تکمیل ہو جاتی ہے، زنا کر لیتے ہیں تو محبت ختم ہو جاتی ہے، پیار ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جانتے ہیں میاں بیوی کی محبت کیسی ہوتی ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا لم ترى للمتحابین مثل النکاح، لوگوں کے درمیان دو عورت کا، ایک آدمی اور عورت کے درمیان جس طریقے سے نکاح محبت پیدا کر دیتا ہے ویسی کوئی چیز نہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن عظیم الفرقان حمید کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اے لوگوں جب تم نکاح کر لو گے، شادی کر لو گے تو کیا ہوگا؟ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت اور بیوی کے دل میں شوہر کی محبت ہم ڈال دیں گے۔ کون ڈالے گا؟ اللہ ڈال دے گا۔ عزیزان محترم، تو اس لیے پہلے نکاح کرنا ہے، پہلے شادی کرنا ہے۔ اور آقا کریم نے کیا فرمایا؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه الصوم فإن لم يره وجاء، رواه الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں جو کوئی نکاح کرنے کی استطاعت رکھے، نکاح کرنے کی طاقت رکھے تو اس کے لیے ضروری ہے وہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کیا کرے گا؟ تمہاری آنکھوں سے جو ہونے والے گناہ ہیں، نکاح تمہاری آنکھوں کی بھی حفاظت کرے گا، اور تمہاری شرمگاہ سے جو گناہ ہونے والے ہیں، تمہاری شرمگاہ سے گناہ ہونے والوں کی بھی تمہاری حفاظت نکاح کرے گا۔ عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ نکاح کرنا کہاں ہے؟ بخاری کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یدا، رواه ابو داؤد فی سننہ، رواه البخاری فی صحیحہ۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں چار وجوہات کی بنیاد پر لوگ شادیاں کرتے ہیں، یا تو لمالها ان کے مال کی وجہ سے، لجمالها ان کے جمال کی وجہ سے، ولحسبها اور ان کے حسب کی وجہ سے، اور آخر میں سرکار نے فرمایا ان کے دین کی وجہ سے۔ اے لوگوں تم دین والی بیویوں کو اختیار کرو، دین والی عورتوں کو اختیار کرو، تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ نت نئے انداز سے سمجھ لیجئے لوگوں کو سمجھایا، اپنی امت کو سمجھایا۔ عزیزان محترم، اب اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے وہ 11 نکاح کیے۔ اعتراض ہوتا ہے، کیا اعتراض ہوتا ہے؟ امت کے لیے تو صرف 4، قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ تمہیں جو نکاح کرنا ہے تو 2، 3، 4 کا کرو، اور اگر تمہیں اس بات کا یقین نہیں کہ تم ان کے درمیان انصاف کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو، ایک سے زیادہ نہ کرو۔ امت کے لیے 4 اور حضور نے 11 فرمائے۔ معاذ اللہ رب العالمین، کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں کہ خواہشات نفسانی کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمائے۔ عزیزان محترم، تاریخ شاہد ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور آپ نے تبلیغ کے مشن کا آغاز کیا، سارے عرب کے چودھری جمع ہو گئے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں، اگر وہ روپیہ پیسہ دولت چاہتے ہیں تو ہم دولت کے انبار ان کے قدموں میں رکھ دیں گے، اور اگر وہ حسن چاہتے ہیں تو عرب کی تمام حسین دوشیزاؤں کو ہم ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، اور اگر وہ لیڈرشپ چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا سب سے بڑا لیڈر، رہبر، رہنما، پیشوا، نیتا ماننے کو تیار ہیں۔ بس ہمارا ایک ہی مطالبہ ان سے ہے کہ وہ اپنے تبلیغ کے مشن کو روک دیں۔ ابو طالب سے کہا، ابو طالب نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم
سے کہا کہ بھتیجے اب میری عمر بہت ہو چکی ہے، اب میں تمہاری وجہ سے لوگوں سے لڑ نہیں سکتا، لے دے کر کسی بھی طریقے سے اس معاملے کو سارٹ آؤٹ کر لے۔ انہوں نے ایسا 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 کہا ہے، آپ کسی طریقے سے سمجھوتا کر لیں، اور اگر آپ سمجھوتا نہیں کریں گے تو پھر یہ بوڑھا تمہارا ساتھ نہیں دے پائے گا۔ جب یہ سنا آقا کریم نے تو سرکار نے فرمایا چچا جان، میرے اس دنیا میں آنے سے پہلے میرے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے، 6 سال کا تھا تو میری والدہ چھوڑ کر چلی گئی، 8 سال کا ہوا تو دادا بھی چلے گئے، چچا جو کچھ تھے وہ آپ ہی تھے میرے، لیکن آج آپ نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ لیکن چچا سنیں، اگر وہ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھ دیں اور دوسرے ہاتھ میں سورج کو لا کر رکھ دیں، اس کے بعد بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، اس کے بعد بھی میں اپنے مشن کو نہیں روکوں گا۔ عزیزان محترم، جب ایسا حوصلہ ابو طالب نے سرکار کا دیکھا تو ابو طالب نے کہا بیٹا اب اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کرنا، یہ بوڑھا ہر قدم ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہے۔ عزیزان محترم، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہشات نفسانی کی وجہ سے یہ نکاح کیے ہوتے تو عزیزان محترم وہاں پر بہت اچھا موقع تھا، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ساری عرب کی حسین دوشیزائیں آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے، لیکن سرکار نے اسے ٹھکرا دیا۔ عزیزان محترم، کس لیے ٹھکرایا؟ اس لیے ٹھکرایا کہ ہمارے